آئیے حضرات، ہم چونکہ ظہور سے دھیرے دھیرے بہت قریب ہو رہے ہیں، تو اب ضرورت ہے کہ کسی ایسی شخصیت کو آپ کے حوالے کیا جائے کہ جس نے اپنے آپ کو زمینی طور پہ لوگوں کے درمیان رکھا، لیکن اگر آپ کلام کریں تو یہ 2 گرام کی زبان جو اوپر والے نے 32 دانتوں کے پہرے میں رکھی ہے، اس کو 2 گرام کی نہ سمجھیے گا، جب یہ کھلتی ہے تو وجود کی معرفت کرا جاتی ہے۔ میں بڑی عظیم شخصیت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جو آپ کے علاقے کی نمائندگی فرماتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ محترم مولانا ظہور صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال میں ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ صحابہ لیڈر ہے اس عنوان سے کم آپ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط محترم صدر جلسہ، محترم مہمان خصوصی ڈاکٹر علی میری صاحب اور تمام مہمانان ذی وقار، آپ کے یہاں پر تشریف آوری کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تشریف لے آئے آپ ہماری نحیب سی آواز پر۔ آج کا یہ پروگرام بعنوان علی ڈے صرف اپنے بستی کے لوگوں کو اتنا بتانے کے لیے کہ میں 2-3 منٹ کے لیے آیا ہوں کہ یہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور ہر سال ہوتا ہے۔ بظاہر ہم اس کے عادی ہیں کہ اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخوں میں محافل کی جاتی ہیں، اشعار پڑھے جاتے ہیں، مدح سرائی ہوتی ہے اور ہم محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن یہ صرف پروگرام جو ہوتے ہیں یہ ہمارے اپنی ذات تک محدود رہ جاتے ہیں۔ ہم تعلیمات اہل محمد علیہ السلام سے دنیا کو کچھ یہ نہیں بتا پاتے کہ ہم جن اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، منصوص من اللہ رہبران برحق، جن کو اللہ نے خود بھیجا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے ارشادات کیا ہیں، ان کے فرامین کیا ہیں، ان کی زندگی، ان کی حیات کیا ہے۔ اس لیے یہ چند نوجوانوں نے جو غدیر یووا فاؤنڈیشن کے عنوان سے انہوں نے تنظیم بنائی اور ایک بیڑا اٹھایا کہ ہم اہل بیت طاہرہ علیہ السلام سے نسبت سے جتنی بھی تاریخیں ہوتی ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر سبیلوں کے اہتمام کرتے ہیں، جہاں کسی اور عنوان سے ضرورت ہوتی ہے وہاں یہ موجود رہتے ہیں، اور بالخصوص عید غدیر کے موقع پر خوبصورت ترین اہتمام کرتے ہیں، اور جتنے بھی معصومین علیہ السلام کی ولادت پر سبیلوں کا اہتمام، عزاداری کے جلوس میں اہتمام، اپنے حتی الامکان حتی الوسع حتی المقدور اس میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ مقصد اس تنظیم کا یہی ہے کہ علوم آل محمد علیہ السلام، ارشادات، فرامین و حیات طیبہ سے دنیا روشناس ہو، اور اس کی خاطر یہ علی ڈے، اور اس میں کچھ محترم ہمارے بزرگوں نے، جس میں ڈاکٹر اسد عباس صاحب، ان کے کچھ رہنمائی، اور انجینئر التمش حیدر ان کی کاوشیں، اور یہ نوجوانان ملت کے ان کی اپنی تگ و دو، ان کی فکر، اپنی سوچ، اپنی ادراک کا استعمال کر کے انہوں نے سوچا کہ ہمیں دنیا کے سامنے کچھ اس طریقے سے اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کی تعلیمات کا اجرا کیا جائے کہ جس سے لوگ صرف نام کی حد تک نہ جانیں بلکہ ان کی ذات کو پہچانیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ایک کوئز کا سلسلہ شروع ہوا، سوال و جواب کا۔ ابھی آغاز میں میں نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کچھ باتیں کر رہا تھا، تو اس وقت میں نے کہا کہ نہج البلاغہ تحت کلام خالق فوق الکلام المخلوق، پیک آف ایلیکوینس، نہج البلاغہ
दुनिया में जितने भी गुफ्तगू हुई है, बातें हुई हैं, उन सब के पहाड़ की चोटी है ये। इसको हम वैसे तमाम मामलात में हम खुश होते हैं कि हमारे मौला ने ये फरमाया, छठे सरकार अलैहिस्सलाम ने पोल्यूशन के बारे में क्या फरमाया, कैंसर के इलाज के बारे में क्या फरमाया था, और ये क्या किया था, ये फरमाया था, वो फरमाया था। पढ़ते हैं और खुश होते हैं। कभी हमने इस पर तजर्बा नहीं किया कि इसको हम खुद करके, वसाइल नहीं लेकिन जहाँ वसाइल हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया इन वसाइल के इस्तेमाल के बाद तरक्की के उन मंजिलों को देख भी रही है। मैं किसी मुल्क का और किसी इलाके का नाम नहीं लूँगा। रिसर्च की दुनिया में अचानक बात याद आ गई। हमारे मेहमान हैं हरिशंकर जी, OSD हैं वहाँ के एरा मेडिकल कॉलेज के, मेडिकल यूनिवर्सिटी के। इनको हिंदी में नहजुल बलागा दिया गया, ये सोच करके कि इनका नाम गैर मुस्लिम है, जबकि इन्होंने मेडिकल दुनिया में अपने बुज़ुर्गों के साथ मिल करके इरशादात मासूमीन, छठे सरकार ने क्या फरमाया, तिब के मैदान में, तिब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में क्या है, हदीसें कौन सी हैं, आयतें कौन सी हैं, उन सब के ये हाफिज़ हैं। इन्हें आयतें भी याद हैं, इन्हें हदीसें भी मालूम हैं, और ये उर्दू भी पढ़ना जानते हैं और अरबी भी जानते हैं। लेकिन नाम के उन्वान से इनको हिंदी में नहजुल बलागा दी गई। कोई बात नहीं, पढ़ना चाहिए, हर ज़बान में एहतमाम है तो हर ज़बान में उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। कहने का मतलब और मकसद ये है कि सिर्फ इसी एक उन्वान से नहजुल बलागा और उसकी अज़मत, उसकी हैसियत, उसकी तालीमात और इरशादात और फरामीन और हमारे लिए क्या मशअल राह है, लोगों नौजवानों में तशवीक़ पैदा करने की खातिर जो क्विज़ का सिलसिला शुरू हुआ, तो सुबह तक हमें सिर्फ एक मुल्क मालूम था यूरोप का, कि बेल्जियम तक के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अमेरिका, यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ और कनाडा, अफ्रीका के मुल्क, ये यहाँ से शुरू होने वाले सवाल जवाब का सिलसिला जो मोबाइल पे बड़े सिस्टम से किया गया, उसमें कहाँ कहाँ की पूरी दुनिया से लोग उसमें, सिर्फ सुल्तानपुर नहीं, यूपी नहीं, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर दुनिया के ममालिक से इसमें इतना लोगों ने दिलचस्पी ली, तलबा ने, स्टूडेंट्स ने, उनको शौक़ पैदा हुआ कि उसका मुतालिया भी किया उन्होंने, सवालात के जवाब भी। कई कैटेगरीज़ में, ऐसा नहीं था, उसमें बड़ा सिस्टम था कि एक सवाल 10 सवाल बना दिए गए और वही पक्ष कर दिया जाए, पूरी दुनिया में नहीं, कैटेगरी के लिहाज से अलग अलग अंदाज से। फिर उनके ये तो इम्तहान था ये रिटर्न में, लेकिन यह कि फिर उसके बाद उनसे इंटरव्यूज़ भी हुए हैं और माशाल्लाह से उसमें भी बाकायदा तौर पर उन्होंने अपना इज़हार ख़याल किया है। मैंने अर्ज़ किया पिछले साल, उसके बाद से तो बहुत हौसला बढ़ गया जब पिछले 2 सालों में नौजवानान ने, तलबा ने, दुख्तरान और इब्नान, इन्होंने सब ने कहा कि इन सवालात के सिलसिले से हमें जवाब ढूंढने की खातिर नहजुल बलागा उठाने का मौका मिला, और पहली मर्तबा नहजुल बलागा उठाए और उसकी वरक़ गर्दानी की। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि नहजुल बलागा हमारे घर पे रखी हुई थी, लेकिन एक बस ये खुश होते थे हमारे मौला के अक़वाल और ख़ुतबों का मजमूआ है, कभी उठा के देखने की तौफ़ीक़ ना हुई। सुन लेते थे कि मौला ने पहले खुतबे में ये इरशाद फरमाया और तीसरे खुतबे में ये इरशाद फरमाया और खुतबा शख्सिया में ये इरशाद फरमाया और कलमात किसार में ये इरशाद फरमाते हैं और ये फरमाते हैं और ये कहते हैं, और इंसानों की ज़िंदगी के बारे में, हयात के बारे में, बोलने के बारे में, सोचने के बारे में कि बोलना है तो कब बोले, सोच के बोलता कौन है, बग़ैर सोचे कौन बोलता है, और बोलने वाले की पहचान कैसे होती है। ये सारी चीज़ें हम नहजुल बलागा की बातें, चंद बातें हम खुतबात मजलिसों में, खुतबों में इधर उधर सुन लेते हैं, उसके अलावा और हम कुछ नहीं जानते थे। लेकिन खुदा का शुक्र, सिलसिला शुरू होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया के गोशो कनार में जितने लोगों को शौक़ अपने मज़हब और अपने पेशवा से है, और वो भी बाबे मदूनतिल इल्म के इल्म से,
استفادہ کرنا چاہتے ہیں، صرف نام کے مولا ہی نہیں ہے بلکہ مولا کو مانتے بھی ہیں، مولا کی ماننے کی کوشش میں مصروف ہو کر کے انہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہمارے مولا نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی و کامرانی سمجھتے ہیں ہم یہ غدیر یووا فاؤنڈیشن کے لوگوں کی محنت پروردگار قبول فرمائے اور مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے تائیدات ان کے شامل حال ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔